చిన్న సత్కారం అందించాలని మా పిల్లల ద్వారా మా ప్రేమను అసలు మా మదర్స్ అంటే మాకు ఎంత ఇష్టమో తెలియజేయడం కోసం ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఉద్దేశం. సో వెయిట్ చేయించినందుకు సారీ అందరికీ. ఇంకా లేట్ చేయను, స్టార్ట్ చేసేస్తాను. ఆయ్ జగదంబే అనే సాంగ్తో మా సీనియర్స్ అందరు మీ ముందుకు రాబోతున్నారు. లెట్ దెమ్ క్లాప్. तृतीयं चन्द्रकण्ठेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता.
దగ్గర మైక్ దగ్గర తీయని మాటే అమ్మ. మీ మీద ఉన్న ప్రేమ అంతా ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ కోసం ఆ పిల్లలు ఈ విధంగా సాంగ్ ఇంపే క్లాప్స్ మా కోసం. Happy Mother's Day. Respected correspondent sister Dina Rose, admitted sister Desi sister, Sri Kalavedika Bhagyalakshmi ma'am, Lions Club Shankari ma'am, and Kuchipudi master Dr. M.D. Mohinuddin master. And today I am saying about mother. If any mistakes are there, please excuse. I am saying few words about mother. Before that, I wish you again to all mothers Happy Mother's Day. Mother is a best friend and good teacher and good supporter. She can sacrifice everything for her children and she will guide every children. She is the backbone of her child, and in the world mother is not there, no one is not there. Thank you everyone for giving me this wonderful opportunity. Once again, I wish you all mothers Happy Mother's Day. I love you all mothers. Thank you.
ఈరోజు మీకోసమే ఇది. వాళ్ళంటే మీకు అంటే మీ మాట వినరు, మీరు చెప్పించేయరు, మీరంటే ప్రేమ లేదన్నారు కదా, మీకోసమే ఈ డే కేటాయించి మీరంటే ఏంటో వాళ్ళు నిజమైన ప్రేమతో క్యాంప్ మిస్ అవ్వకుండా, సెక్షన్ మిస్ అవ్వకుండా ప్రాక్టీస్. ఇంతేనా మా క్లాస్? అమ్మా అమ్మా నన్ను మళ్ళీ పెంచవా, అమ్మా అమ్మా మరలా రాణించవా, 10 నెలలు ప్రతి క్షణం కడుపున పెంచావే, 10 నెలలు ప్రతి నిమిషం ఒడిలో పెంచావే, పారమెలా పెంచిన ప్రేమనలా కలుచుతూ నన్ను పెంచినావని తెలియలేదే అమ్మా 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 నన్ను మళ్ళీ పెంచవా, అమ్మా అమ్మా మరలా లాలించవా, లాలి పాడవా మరోసారి, లాలపోయవా మరోసారి, ఊయలుగా మరోసారి, ఎదిగే వరకు ఎదురవదా ఎదలో మంటలము, ఎదిగే సరికి దిగినదా గతమై ప్రతి నిజము, చేతిలో ప్రతి ముద్దని చెంపపై ప్రతి ముద్దుని ప్రతి జ్ఞాపకాన్నిలా తిరిగితేనే అమ్మా 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 నన్ను మళ్ళీ పెంచవా, అమ్మా అమ్మా మరలా రాణించవా, లాలి పాడవా మరోసారి, లాలపోయవా మరోసారి, ఊయలుగా మరోసారి. థ్యాంక్ యూ అనేది. అంటే అమ్మతో మళ్ళీ ఇంకేమేం కావాలో చేయించుకోవాలని తన సాంగ్ రూపంలో వాళ్ళ మనసులో ఏముందో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ ఐ ఇన్వైట్ అనశ్రీ. I am studying 9th class in Glasgow Outcomes of Convent High School. Respected Sister Gina Rose, Sister Blessing, and Sri Kalavedika Bhagyalakshmi Ma'am, and Lions Club Shankari Ma'am, and Kuchipudi Master, Dr. M.D. Mohinuddin Master, and all mothers. Hearty welcome to everyone. Today, I am here to present a speech on special occasion of Mother's Day. First of all, I wish a happy Mother's Day to all mothers in the world. Mothers is a blessing from God that no one can replace. A mother is the most adorable and lovable person in this world. Her prayers and warm wishes always there with her child. The love and care of a mother cannot be compared to anything in this world. So friends, we should always respect and love our mother. Because mother is very precious. My mother is my greatest inspiration. My mother is first person who thought stand on my foot by holding my hand. She is my first teacher and my first best friend. She made me a better person. I always have a special space in my heart for my mother. Let us, I will always be proud to be your daughter. So let us all make this day memorable to our mother. Thank you, Wonderful. నెక్స్ట్ శ్రీతీర్థ ఒక అమ్మ గురించి మంచి సాంగ్తో మీ ముందుకు వస్తుందండి. మా సమ్మర్
ఎవరు పాడగలరు అమ్మాను రాగం కన్న తీయని రాగం. థ్యాంక్ యూ వనిత. Thank you so much. Next I invite sub-juniors. అమ్మ ఆ సాంగ్ తో మేము ముందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళ జూనియర్స్ దగ్గర. Let me clap and name. జీవం పోసినది రెండక్షరాల ప్రేమ నీ గర్భగుడిలో పురుడోసుకున్నదే మానవ చిరునామా. అమ్మా 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 సృష్టికి జీవం పోసినది రెండక్షరాల ప్రేమ నీ గర్భగుడిలో పురుడోసుకున్నదే మానవ చిరునామా. సకల చరాచర జీవజాతులలో కొలువు తీరినది నీ రూపం చనువాలతో అనురాగం పంచే కమ్మదనం నీ జన్మగుణం. అమ్మా 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 ఒక రూపానికి ఆకారాన్నిచ్చి లోకానికి చూపించే శక్తి అణువు అణువణువు నొప్పులతో భరించేటి ఓ మాతృమూర్తి. నీ పొత్తిళ్లలో చిరునవ్వులు చూసి 9 నెలల బాధను మరిచి అమ్మా 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 సృష్టికి జీవం పోసినది రెండక్షరాల ప్రేమ నీ గర్భగుడిలో పురుడోసుకున్నదే మానవ చిరునామా. అమ్మా అమ్మా ఒంటిలో సత్తువ భక్తిగా చేసి నెత్తుటి చుక్కల చమురుగా పోసి పసిబిడ్డల ప్రాణదీపాన్ని వెలిగించబోని నావే నీ ముసురు వెళ్ళిపోతున్నగాని యముని గుమ్మానికి ఎదురుగా నిలబడి కలబడి కొట్టాడినవే అమ్మ. ఒడి చేరిన బిడ్డ ఎదరు ముద్దాడగా బిగబట్టి ఊపిరొక్కసారి కనురెప్పనల్ల కన్నీరుల దారి కన్న ప్రేమకు నిండు సాక్ష్యమై నిలిసేనే అమ్మా 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 సృష్టికి జీవం పోసినది రెండక్షరాల ప్రేమ నీ గర్భగుడిలో పురుడోసుకున్నదే మానవ చిరునామా. అమ్మా 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 గోల చేసిన గోముగ ముద్దాడినవే అమ్మ గోరు ముద్దలు తినిపించి నన్ను బుజ్జగించినావమ్మ. అల్లరి మాని అలిగితే నేను అల్లాడినవే అమ్మ నీ గుండెల పైన పచ్చమని చోల పాడినావమ్మ. లేరమ్మ నీ కన్న గొప్పవారు భూమిలోనా లేరమ్మ గొప్పవారు నీ కన్నా ఇలలోనా. అమ్మా 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 సృష్టికి జీవం పోసినది రెండక్షరాల ప్రేమ నీ గర్భగుడిలో పురుడోసుకున్నదే మానవ చిరునామా. అమ్మ లేకపోతే అసలు సృష్టి లేదు. సో దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఇంత మంచిగా మాకు ప్రెజెంటేషన్ చేసిన మా చిన్నారులందరికీ గట్టిగా clap. గట్టిగా. సాంగ్ లో మేము ముందుకు వస్తున్న మా సీనియర్
పెట్టావా? టైం ఎంత అవుతుంది? 10ంటిగా. టైం ఎంత అవుతుంది? 10ంటిగా. అన్నం పెట్టేది నేను పెట్టాను పో. నేను పెట్టాను. అమ్మా వినమ్మా నేనానాటి నీలాలి పదనే ఓ అవునమ్మా నేనేనమ్మా నువ్వు ఏనాడో కని పెంచిన స్వరనే మౌనమై నాళ్ళు నిద్రలోనే నా గానమై నాడే మేలుకున్నా చేద్దాం రా, అమ్మ అలిగింది. అరే నాకు ఐడియా రా, అమ్మని డ్రాయింగ్ వేసి ఇంప్రెస్ చేద్దామా? ఓకేరా. నీ పాదాలకు వల్ల నా అడుగులు సాగాలమ్మా నీ పెదవుల చిరునవ్వుల్లా నా ఊపిరి వెలగాలమ్మా నిరంతరం విచంటి పాపల్లే ఉండాలి నేను నాయకి నిన్ను దిలంతగా ఎదగాలనుకునే అమ్మా అడుగడుగడు నీ కొలువే అమ్మా ఎదసడిలో శృతిలయలువే అమ్మా నీ కొలిచే శారదవే నన్ను నిత్యం నడిపే సారథివే అయిపోయిందిరా, అమ్మని తీసుకొని రాటరా. సరేరా. నచినతుకు నా బ్రతుకని పెంచేలా ఉంటేనే నేను, నువ్వంటే నేను, అనుకోలేకపోతే ఏమైపోతాను. వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తే మీరు వాళ్ళతో కొంచెం సేపు టైం దేవుళ్ళ కోసం చాలా టైం కేటాయిస్తుంది సార్. మమ్మీలు డాడీలు కూడా పూజలు, కానీ కొంచెం సేపు మాకు టైం ఇస్తలేదు. క్యాంప్లో పడేసినామా, స్కూల్లో పడేసినామా? ప్లీజ్ నేను చెప్పేది మీకు హర్ట్ అనిపించిన నో ప్రాబ్లం. సీరియస్లీ ఈరోజు నేను చెప్పాలనుకున్నా చెప్పాను. కొంచెం టైం ఎవ్రీడే 10 minutes మీరు వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయండి. వాళ్ళంత బెస్ట్ హీరోస్ మీ లైఫ్లో ఉండరు, మీ అంత బెస్ట్ హీరోయిన్స్ వాళ్ళకు ఉండరు. ఇది వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు కానీ మీరు ఒప్పుకోవట్లేదు. జనరేషన్ ప్రాబ్లం. సౌండ్ పెంచండి మ్యూజిక్
నగర్ నుండి వచ్చి మా ఇంట్లో 1.5 అవర్ కూర్చుంటారు సెక్షన్ కోసం, తన కోసం 1 అవర్. తను ఏంటంటే కొంచెం షైగా ఫీల్ అవుతారు. సరే ఈసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయాలి, ఎలా అయినా తను చెయ్యాలని నా పట్టుదలతో, పాపం మేడం కూడా ఏం ఫోర్స్ చేయలేదు. థ్యాంక్ యూ స్వస్తిక. సక్సెస్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పడానికి అమూల్య వస్తుంది. అమూల్య. నా పేరు అమూల్య. నేను ప్లేస్ కాన్ఫరెన్స్ కాన్వెంట్ హై స్కూల్లో 9వ రోజు అమ్మ, భాగ్యలక్ష్మి అమ్మ, శాంకరి అమ్మ, డాక్టర్ ఎండి మోహిని ఉద్దీన్ గురువు గారు మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ నా పాదాభి వందనాలు. ముందుగానే అడుగుతున్నాను, ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే క్షమించండి. నేను ఇవాళ మీ ముందుకి అమ్మ గురించి నా మాటల్లో తెలియజేయడానికి వచ్చాను. ముందుగా అందరమ్మలకి నాకు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అమ్మ అనేది కేవలం 2 అక్షరాలు మాత్రమే, కానీ ఆ అమ్మ అనే 2 అక్షరాల వెనుక ఎంతో అభిమానం, ప్రేమ, ఆప్యాయత దాగి ఉంటుంది. అమ్మ నవమాసాలు మోసి పురిటి నొప్పులు భరిస్తూ ఒక బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది. ఆ బిడ్డను చూడంగానే తన పురిటి నొప్పులు, తన పడ్డ బాధ అన్నీ మర్చిపోయి ఎంతో ఆనందంగా ఫీల్ అవుతుంది. తనను చూడగానే తనను తాను మర్చిపోయి ఆ బిడ్డను ముద్దాడుతూ మురిసిపోతుంది. అప్పుడు మొదలవుతుంది ఒక అమ్మ జీవితం. ఆ బిడ్డను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటుంది. ఆ బిడ్డకు ఎక్కడ దిష్టి తాకుతుందో అని తన ఒళ్ళోనే దాచిపెట్టింది. చాలా ఆనందంగా చూస్తుంది. ఈ ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసేది అమ్మ. ఆఖరికి తన నాన్నని పరిచయం చేసేది కూడా అమ్మ. ఆ బిడ్డ గుడి అడుగులు వేస్తూ నడుస్తూ ఉంటే చూసి ఎంతో సంబరపడుతుంది. అప్పుడే మాటలు వేస్తున్న బిడ్డను చూసి ఎంతో మురిసిపోతుంది. ఎప్పుడు మన ఆనందాన్ని కోరుకుంటుంది. ప్రతి మలుపులో మనకు తోడుగా నీడగా ఉంటూ మనల్ని గెలిపిస్తుంది. తను తిన్నా తినకపోయినా మనకు గడిపింది. మన ఆనందాన్ని కోరుకునేది ఎవరు అంటే మొదటి స్థానంలో ఉండేది అమ్మ. మన మొదటి గురువు అమ్మ, మన మొదటి నేస్తం అమ్మ. ఎప్పుడు మన గెలుపుని కోరుకుంటుంది. తను ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నా మన ఆనందాన్ని చూస్తుంది. అమ్మను మించిన, అమ్మ ప్రేమను మించింది ఏదీ లేదు. అమ్మ లేదే సృష్టి లేదు. అమ్మ చేతి వంట అమృతం కన్నా కమ్మనైంది. స్వర్గాన్ని మించింది అమ్మ ఒడి. అమ్మ ప్రేమను వెలకట్టలేదు. ఒక భర్తకు భార్యలా, అమ్మకు తల్లిలా, ఒక బిడ్డకు అమ్మలా, ఒక అత్తకు కోడలిలా, ఇలా చాలా పాత్రలు పోషిస్తూ తన జీవిత శైలి మొత్తం మనకి అర్పిస్తుంది. మనకి ఏమన్నా అయితే కంటికి రెప్పలా చూస్తుంది, కానీ తన గురించి తాను అస్సలు ఆలోచించండి. మన లోకం తనకు మనమే లోకం, కానీ తనకు అంటూ ఒక లోకం ఉందని అస్సలు ఆలోచించండి. అందరికీ సెలవు దొరుకుతుందేమో కానీ ఒక అమ్మకు మాత్రం విశ్రాంతి అనేదే ఉండదు. అందుకే తను అమ్మ. మరొకసారి అందరికీ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. కదా అండి, అందరికీ విశ్రాంతి దొరుకుతుంది కానీ అమ్మకు మాత్రం విశ్రాంతి దొరకదు. అందుకే తనని ఏమంటారు? అమ్మ. సో ఈరోజు ఈ విధంగా మా ప్రేమ అంటే వాళ్ళు మేము ఒకటే, నేను నీతో కాదు, నేను వాళ్ళు ఒకటే అన్నాడు. సో మా ప్రేమని మాకు అమ్మ అంటే ఎంత ఇష్టం. సో మీ దగ్గరే కదండి ఫైట్ చేసేది అది ఏదైనా కానీ. సో స్పెషల్గా యాక్చువల్లీ నిన్న జరగాలి ఇది, కొంచెం పోలింగ్ అనేసి ఒక ప్రాబ్లం ఉండే చేసుకోలేదు. సో మా అమ్మలు కూడా కొంచెం మాకు టైంకి తగ్గలేదు, వాళ్ళు కూడా ఉంటే నాకు చాలా బాగుంటుంది అనేసి పోస్ట్పోన్ చేసుకొని లేట్ అయింది. సో కొంచెం అందరినీ వెయిట్ చేసాము. సో మీకు నచ్చాయో మాకు నచ్చలేదో తెలియదు కానీ అమ్మ కోసం కొంచెం టైం లేదు. మేము ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. సో వాళ్ళ కోసం కాదు, మా కోసం కష్టపడే మా అమ్మల కోసం మేము ఒక రోజు కేటాయించుకొని ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. సో మా అమ్మల కోసం ఇది ఇవ్వాలనేసి. సో ఇదంతా మీ అందరి కోసం డెడికేషన్. We wish you all happy Mother's Day. I invite all కూచిపూడి స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు మీకు ఒక చిన్న మాట చెప్తారంట, వినండి ప్లీజ్. ఓకే. ఏమన్నా తప్పులు చేస్తే మమ్మల్ని క్షమించండి.
సో మా కోసం టైం కేటాయించుకొని ఇక్కడికి వచ్చినందుకు వాళ్ళకి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. శ్రీ కళావేదిక అంతర్జాతీయ మహిళా జిల్లా అధ్యక్షురాలు అండ్ అంతర్జాతీయ కన్వీనర్ భాగ్యలక్ష్మమ్మ గారు అండ్ లయన్స్ సఖి ప్రెసిడెంట్ మా శాంకరమ్మ గారు, తన గవర్నమెంట్ టీచర్, ఎస్పెషల్లీ కూచిపూడి స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఆర్ సిట్ ప్రాపర్లీ మాట్లాడాల్సిందిగా భాగ్యలక్ష్మమ్మ గారిని కోరుతున్నాను. అందరికీ అమ్మలందరికీ మా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అమ్మ అంటే చెప్పడానికి మాటలు రావు, ఎందుకంటే సృష్టి మొదలైంది అమ్మతో. మీ అందరికీ తెలుసు, ఎందుకంటే అమ్మ అవడానికి మీరు ఎన్ని రకాలుగా గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా అవస్థలు పడి ఒక బిడ్డను నవమాసాలు మోసినప్పుడు ఆ తల్లి పడే ఆనందము, వేదన అన్నీ అనుభవించి ఉన్న తల్లులకు అందరికీ ఇది అనుభవపూర్వకం. అయితే బిడ్డని ఏ విధంగా మనము అన్నామో పెంచడం అనేది అంతకు మించిన ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు తల్లి కడుపులో ఉన్న బిడ్డ 0 ప్లేస్ నుండే తల్లి యొక్క విధి విధానాలను, తల్లి చేసే తల్లి పడే కష్టాన్ని, తల్లి పడే సంతోషాన్ని, తల్లి పడే ఆరాటాన్ని బిడ్డ అర్థం చేసుకొని లోపల వెళ్తుంది బిడ్డ. అది ఇన్ఫాంట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇది ఒక తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు అభిమన్యు మెథడ్. అభిమన్యుడు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు అభిమన్యుడు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలో చిక్కుకుంటాడు. ఎందుకంటే పూర్తిగా తనకి ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా విశదీకరించి పూర్తి తెలియజేయకపోవడం వల్లనే అతను అక్కడే అతని ఒక జీవితం సమాప్తం అయిపోతుంది. అంటే బిడ్డ కడుపులో ఉన్నప్పుడే చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటుంది. కాబట్టి ప్రతి తల్లి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు ఏ తల్లి కూడా అన్ని విషయాలను పట్టించుకోకూడదు. ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలను, బయట ఉన్న సమస్యలను అన్నీ తల మీద వేసుకొని గురించి ఆలోచించి బిడ్డలు మనోవేదనతో పుడతారు. బిడ్డలకు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి పుట్టినప్పుడు. ఎందుకు వస్తాయి అనేది తల్లికి తెలియదు. అంటే చాలా వరకు ఈ విషయం సైంటిఫిక్గా కూడా తెలియజేసిన విషయం ఏంటంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి విషయాన్ని బిడ్డ గమనిస్తుంది. కాబట్టి తల్లి ఆనందంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలనేది ఇది ఒక విషయం అన్నమాట. కాబట్టి బిడ్డను కనడము ఎంత ముఖ్యమో పెంచడంలో అంత ముఖ్యం. ప్రతి పిల్లలు భగవంతుడితో సమానంగా పెంచాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం పెరిగిన విధానానికి ఇప్పుడున్న విధానానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఎందుకంటే మా ఏజ్లో కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇంకా మాకన్నా చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి మా ఏజ్లో మేము మాకు నానమ్మలు, తాతయ్యలు, కథలు అని చెప్పేవాళ్ళు చాలా విషయాల్లో. ఇంకా ఏంటంటే పిల్లలు ప్రతిదీ తండ్రి నుండి గ్రహించి నేర్చుకుంటారు. అంటే అమ్మ ఎప్పుడు పిల్లల్ని మంచి పద్ధతిలో పెంచాలని అనుకుంటుంది, కానీ కోపం వస్తే తిట్టేస్తున్నారు చాలామంది. అంటే ఆ తిట్టడంలో ఎలా ఉండాలి, పిల్లలు నేర్చుకునే విధానంలో ఉండాలి. కోపం వస్తే అనేయడము, కొట్టడము గొప్ప కాదు. ఎందుకంటే పిల్లలకి మనం ఎందుకు చీరకుంటున్నాం అనేది కూడా తల్లులు గ్రహించాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొబైల్ ప్రపంచం అయిపోయి తల్లి కూడా మొబైల్లోనే ఉంటుంది, బిడ్డలు కూడా మొబైల్తోనే పెంచుకుంటారు. ఎందుకంటే అన్నం తినిపించాలన్నా ముద్ద తీర్చాడు అన్నా కూడా మొబైల్ చేసి వాళ్ళు ఏదో చూస్తూ ఉంటే వీళ్ళు ముద్దలు పెడతా ఉంటారు. ఆ ముద్ద అమృతం అని ఎట్లా అన్నారు, ఆ ముద్ద పెట్టినప్పుడు తల్లి చెప్పే విషయాలు పిల్లలు గ్రహిస్తూ ఆ ముద్ద తిన్నప్పుడు అది అమృతం అవుతుంది. ఇదేదో మనం సెల్ ఫోన్ చేతికిచ్చి వాళ్ళు ఏదో స్టోరీ వింటూ తింటే అది అమృతం కాదు. ఎందుకంటే మీరు హాస్పిటల్లో డబ్బులు పెట్టడమే సరిపోతుంది ఈ రోజుల్లో. అవునా కాదా? దీనికి ఈ విషయాన్ని మీరు ఒప్పుకుంటారా, ఒప్పుకోరా? కాబట్టి పిల్లలు ప్రతి విషయంలో వాళ్ళు చాలా నైపుణ్యత కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి గ్రహించి ప్రతి పిల్లలను కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేయడం, అంటే ప్రోత్సహించడం. స్కూల్లో వస్తారు వాళ్ళు, స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత తల్లి స్కూల్లో ఏం జరిగింది అనేది పిల్లవాడు చెప్పడానికి చాలా రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ ఏ తల్లి సరిగ్గా వినడానికి ప్రయత్నం చేయదు. స్కూల్లో కానీ ఎక్కడ కానీ పక్కింటికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఒక విషయం మనం చెప్పడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ ఇప్పుడు పక్కింటికే పంపించడం లేదు మనం పిల్లలని. ఎందుకు అంటే పక్కింట్లోకి వెళ్తే ఏ గొడవ తీస్తాడో, మళ్ళీ మనకు వాళ్ళకున్న ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడో అనే ఒక బాధ ఉంటుంది. కాబట్టి అట్లాంటిది ఏం పెట్టుకోకండి. మనం ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే పిల్లలు కూడా స్నేహంతో ఉంటారు. పక్కింటి వాళ్ళ నలుగురు ఇళ్లలో తిరిగితే పిల్లలకి చాలా నేర్చుకుంటారు. అంటే కుటుంబ సమస్యల దగ్గర నుంచి, స్నేహం దగ్గర నుంచి, తిండి విధానం దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా పిల్లలకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే
స్నేహం లేకపోతే ఏది ఉండదు. ఎందుకంటే స్నేహం ద్వారా పిల్లలు చాలా ఏ విషయం కూడా మన దగ్గర చర్చించని విషయాన్ని చిన్న పిల్లలైనా స్నేహితుల దగ్గర చర్చించుకోగలుగుతారు. అది పెద్దవాళ్ళ మీద పిల్లల మీద ఒకరితో పంచుకోవాలంటే స్నేహం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. కాబట్టి పిల్లలను ఫ్రీగా వదిలేయండి. పిల్లల్ని పట్టి టీవీ చూపించకండి. వాళ్ళు చూస్తున్నారు చూడనివ్వండి. టైం మేనేజ్మెంట్ పెట్టండి. పిల్లలకు కూడా 1 అవర్ చూస్తారా, హాఫ్ అన్ అవర్ చూస్తారా, 10 minutes చూస్తారా. 6 years పిల్లలకు 10 నిమిషాల వరకే మైండ్ అనేది ఏకాగ్రత కలిగి ఉంటుంది. ఆ 10 నిమిషాలు మీరు ఏం చెప్పగలిగితే వాళ్ళు వినగలుగుతారు, విన్నది ఆకలించుకోగలుగుతారు, వాళ్ళు చేయగలుగుతారు కూడా. కాబట్టి ఆ 10 minutes తర్వాత పిల్లలు మీరు ఏం చెప్పినా వినరు. ఎందుకంటే మీకు వాళ్ళు ఇచ్చే టైం అనేది ఒక 10 minutes. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆడుకోవడానికి లేకపోతే వాళ్ళ ఏకాగ్రత అనేది చెడిపోతుంది. ఒక 10 minutes మాత్రం మీరు ఏది చెప్పినా వాళ్ళ జీవితాన్ని గుర్తుపెట్టుకునేటంతగా వినగలుగుతారు. 6 సంవత్సరాల పిల్లలు మాత్రమే. 6 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకు ఏకాగ్రత అనేది పెరుగుతుంది. పెరిగేసి అది 20 నుండి 40 minutes. ఇప్పుడు మన స్కూళ్ళలో క్లాస్ రూమ్లో కూడా 40 minutes అయితే ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది? ఏకాగ్రత అనేది ఒక 40 minutes ఉంటుంది. కాబట్టి 40 minutes అనేది ఒక క్లాస్ జరిగే ఒక సెషన్ ఇచ్చే టైం అనమాట. ఎవరైనా మనమైనా కూడా ఒక 40 నుండి 1 గంట వరకు ఎక్కడైనా ఏకాగ్రతగా ఉండగలుగుతాం. అంతకు మించి ఉండలేదు. ఇంకా మన మైండ్ అనేది డైవర్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి విషయాలు గ్రహించి ఇట్లాంటి మంచి సమ్మర్ క్యాంప్లో ఈ అకాడమీ వాళ్ళు ఇచ్చినట్టు ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి పేరెంట్ గ్రహించి ఇప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా చాలా చక్కటి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. వాళ్ళు ఏదైనా తప్పులుంటే క్షమించమని, తర్వాత అమ్మ మీద వాళ్ళ ఆరాధనను ఆప్యాయతను అన్ని రకాలుగా మనతో పంచుకున్నారు. కాబట్టి పిల్లలకు మీరు కానీ మనం ఎవరిపైనా ప్రేమను పంచండి, వారికి మంచి విషయాలు తెలియజేయండి. వాళ్ళ మీ ఖాళీ టైంని వాళ్ళ కోసమే వినియోగించండి. ఇప్పుడు తన ఆవేదనలు ఏ విధంగా చెప్పింది మన మెరిసి. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు అందరూ ఈ మధ్యకాలంలో సేవ కన్నా పూజలకు ఎక్కువ సమయాన్ని ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనము భగవంతుడు కూడా మానవ సేవ అన్నారు. అంటే మనం ఇంట్లో కూర్చొని పూజలు చేసినంత మాత్రమే మనకు పుణ్యం దక్కదు. ప్రతిదీ మన పనిలో మనలో ఏదో ఒక చైతన్యం కలిగించాలంటే ఏదో ఒక సేవ చేయాలి. ఆ సేవ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనలో ఒక సంతృప్తి అనేది మిగులుతుంది. ఆ సంతృప్తి అనేది ఎలా వస్తుంది? మనం చేయగలిగినప్పుడే వస్తుంది. కాబట్టి ఇంట్లో పూజ చేసినంత మాత్రమే భగవంతుడు ఏమి ఇవ్వడు. మనం పని చేయకపోతే రాదు. అంటే మనకనేది ఒక సపోర్ట్, ఒక శక్తి అనేది మనకు ఒక సపోర్ట్ ఇస్తుంది అని అంటే అది భగవంతుడు అని నమ్మి మనం ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అంటే భక్తి అనేది అవసరం. భక్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఇల్లుని శుభ్రంగా ఉంచుకోగలిగితే ఈరోజు మనం పూజ చేస్తే అది ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అవునా కాదా? ఇల్లు చిన్నవతలు ఉందనుకోండి, మనం ఏమన్నా చేసినా కూడా మనకు చిరాకుగా పెరుగుతాయి అవి. కానీ ఆ శుభ్రత కోసమే భగవంతుని ఒక సృష్టించి ఒక రూపం ఇచ్చి ఒక ఫోటో ఇచ్చి మీ ఇంట్లో పెట్టుకొని మీరు ఒక పూజ చేయండి అని అంటే ఆ రోజు ఆ సమయాన్ని ఆ భగవంతుడి కోసం కేటాయించినప్పుడు ఇల్లును ఒంటిని అన్నింటినీ శుభ్రంగా పెట్టుకొని చేసుకునేవాళ్ళు పూర్వకాలం. ఇప్పుడు ప్రతి విషయం అంతా ఇన్స్టెంట్ అయిపోయింది. అంటే ఎప్పటికప్పుడు కబోర్డ్ పుస్తకం ఇంట్లో ఎక్కడెక్కడ వస్తువులు పడేయకుండా అంతా శుభ్రంగా పెట్టుకున్నాం. మనకు అన్ని రకాలు ఇచ్చినప్పుడు మనం సేవ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. సేవతో మనకు చాలా సంతృప్తి ఇస్తుంది. మనం సేవ చేయడం వల్ల అది మన పిల్లలకు కూడా అలవాటు అవుతుంది. మన పిల్లలకు కూడా మన పేరెంట్స్ షేరింగ్ అనేది తెలుస్తుంది పిల్లలకు. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాల్లో కూడా ప్రతి పేరెంట్స్ శ్రద్ధ పెట్టి పిల్లల్ని పెంచే విధానం అందరికీ తెలుసు. అమ్మగా మన అందరం మన పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తాము, మన పిల్లలు డెవలప్ కావాలని ఆలోచిస్తాం. కానీ ప్రతి క్షణం తల్లి ఎంత పాజిటివ్ ఉంటుందో అది బిడ్డకు అంత క్షేమకరం అనేది నేను తెలియజేయగలను. అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా చక్కగా అందించారు. సో శాంతిరమ్మని కూడా ఒక 2 మాటలు. ఈనాడు మాతృదినోత్సవ కార్యక్రమానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమీక్ష అకాడమీ ఫౌండర్ ఎన్సీ గారికి, మరి శ్రీశ్రీ కళావేదిక అధ్యక్షురాలు భాగ్యలక్ష్మి గారికి, మరి మొహినుద్దీన్ సార్, డాక్టర్ మొహినుద్దీన్ గారికి, మరి పిల్లలందరికీ, మరి తల్లులందరికీ మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నేను మాట్లాడేది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలు మొత్తం డ్యాన్స్ రూపంలో, మాటల రూపంలో, పాటల రూపంలో మొత్తం చెప్పేసింది. అవునా లేదా? అయినా సరే ఒక్కటే నిమిషం ఒక్క పిల్లలకు ఒక విషయం చెప్పి తల్లులకు ఒక విషయం చెప్పి ముగిస్తా. ఎందుకంటే సమయం ఎక్కువైంది. మీ అందరికీ కూడా
వాళ్ళ పిల్లలు చాలా మంచి విషయాలు చాలా ఎక్సలెంట్గా చెప్పింది. పాటలు కూడా అవి దాదాపు సినిమా పాటలు కాదనుకుంటా, ఇలా సొంత పాటలు. అవునా? సొంతంగా రాసుకున్నవేనా? కొంచెం కాపీ ఓకే, ఏదైనా కూడా అంటే వాళ్ళ భావజాలం హృదయాంతరాలలో నుంచి వచ్చినటువంటి పదాలు ఓకే. సినిమా పాటలు అయితే కావచ్చు, నేను వినలేదు బయట. ఎక్సలెంట్గా చాలా బాగుపడింది. పిల్లలందరినీ కూడా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తాను. వెరీ గుడ్. ఇంకొకటి, ఒక అమ్మాయి చాలా మంచి వెయిట్ఫుల్ వర్డ్ చెప్పింది. అమ్మకు సెలవులే, విశ్రాంతిలే. నిజమే కదా. ఒక సినిమా వచ్చింది ఆదివారం ఆడవాళ్ళకి సెలవు అని, అంటే ఒక డైరెక్టరే ఆదివారం సెలవు అనే టైటిల్ తీసుకొని ఒక సినిమానే పెట్టిండు. నిజంగానే అమ్మకు విశ్రాంతి అనేది లేదు. ఆలోచిస్తే చాలా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పింది. ఆ అమ్మాయి అంత అర్థం చేసుకున్నది. ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ మన పిల్లలు అంత అర్థం చేసుకున్నారు అంటే తల్లిదండ్రులుగా మనం సక్సెస్ అయినట్టు. ఇంకొకటి, మెర్సీ ఇందాక మనకు ఒక మాట చెప్పింది, వాస్తవమే. భాగ్యలక్ష్మి మేడం కూడా చాలా విషయాలు చాలా ఇదిగా చెప్పింది. 3 నెలల నుంచే గర్భంలో పిల్ల అంటే బేబీ 3 months నుంచే లెర్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. గర్భ స్కాన్ అని చెప్పి మీరు యూట్యూబ్లో కొట్టి చూడండి. ఇంకెవరైనా ఎర్లీ యంగ్ లేడీస్ మదర్స్, కాబోయే మదర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఫాలో అవ్వండి. అంటే 3 months నుంచే బేబీ కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచే అభ్యసనం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. అట్లా మనం నేర్పిస్తే కనుక డైనమిక్, ఇప్పుడు వచ్చే జీనియస్ పిల్లలు ఉన్నారు కదా, కిడ్స్, వండర్ కిడ్స్ అంతా వాళ్ళే తల్లులు. మీరు వాళ్ళు కొట్టి చూడండి, ఫాలో అవ్వండి. అభిమన్యుడు కడుపులో ఉన్నప్పుడే నేర్చుకున్నాడు అనేది వాస్తవం. సైంటిఫిక్గా అప్పుడే పుట్టింది. సో సైంటిఫికల్గా మన పిల్లల్ని పెంచాలి. ఇంకొకటి, తల్లులందరికీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నానని ఫీల్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు దేవునికి ఇచ్చినంత టైం పిల్లలకు ఇస్తలేరు అన్నారు కదా, ఈ విషయం మీద ఒక్క అర నిమిషం మీతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా పిల్లలతోని టైం స్పెండ్ చేయకని, వారి మనసులలో ఉన్న మాటలు తెలుసుకోకని, అంటే మన ప్రేమ అంటే మనకు ఉంటుంది. ప్రేమ అంటే తల్లిదండ్రులకు పిల్లలంటే ప్రేమ లేని ఏ తల్లి ఉండదు, తండ్రి ఉండడు. అది ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి టైం ఉండలేదు. ఆ గ్యాప్ వస్తుంది. ఎందుకంటే 24 గంటలు అమ్మ బిజీ, నాన్న బిజీ, ఫ్యామిలీ కోసం కష్టపడుతూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మనము ఏ ఉద్యోగం చేయము, వంటింట్లోనే ఉంటాము, కానీ తీరుతుందా? ఒక అరగంట కూడా తీరదు. నిజంగా చెప్తున్నా. ఏ పని చేస్తుంది మీ ఆవిడ అంటే ఏ పని ఇంట్లోనే తిరిగిస్తుంటారు, ఏ పని అని చెప్తారు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఏ పని చేయని గృహిణి 12 గంటలు పనిచేస్తుంది. 12 గంటలు పనిచేస్తుంది, జీతం లేని పని అంటే తీరదు మనకు. సో అంటే మనం ఈ బిజీ షెడ్యూల్ ఏం చేస్తున్నామంటే పిల్లల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాము. పిల్లలు 5 గంటల దాకా స్కూల్లో ఉంటారు, వచ్చినాక గంట ట్యూషన్ పంపిస్తారు, మళ్ళీ వచ్చినాక గంట తయారై స్నానం చేసి హోంవర్క్లు కూర్చోబెడతారు. హోంవర్క్లు కూర్చున్నాక కూడా అటే కూర్చుంటా అంటాడు. ఒకవేళ మధ్యలో అమ్మ ఇలా మా బడిలో ఏమైందంటే అని వస్తే, అక్క అరే ఫోన్ మాట్లాడతారు మళ్ళీ అని మళ్ళీ చెప్తాం. అవునా? మళ్ళీ కాసేపు పిల్లోడు అది ఇది పని చేసుకుని వచ్చి, అమ్మ ఇలా మా బడిలో ఏమైందంటే, అరే ముందు అన్నం తిందా తిను, లేకపోతే తిను, మళ్ళీ చెప్పేవు అంటే మళ్ళీ వాడు వచ్చిండు అనుకో, అరే హోంవర్క్ రాసినవారా, మూతికి ముచ్చట్లకు మూతి తప్పుతున్నా పోదేపో అంటే ఇక్కడ ఏమైందని వాడి లోపల ఉన్న ఏదైతే ఫీల్ అంటే ఇది మనము కొద్దిగా నిర్లక్ష్యం అనేది జరుగుతుంది పిల్లల పట్ల. ఇవాళ ప్రేమల కోసము పిల్లలు ఒక టీనేజ్ వచ్చినాక ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ అసలు అంటే ఒక ఏది లేనటువంటి చాలా విషయాలు నేను చూసినాను. నేను చాలా కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు పిల్లలు ఆటో డ్రైవర్లతో లేచిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అంటే ఆటో డ్రైవర్లో నేను తక్కువ చేస్తలేను, అంటే ఆటోలో పోయినంత మాత్రాన్ని ఎట్లా పరిచయం అవుతాడు, ఎట్లా హీరో అవుతాడు అంటే అందులో ఒక పాట ఎత్తాడు, సినిమా పాట, ఎవరిని ఎక్కించుకోడు, ఫ్రీ లిఫ్ట్ పాట వేయగానే పిల్లలు టీనేజ్ కదా, అందులో ఒక మంచి ప్రేమ సాంగ్ వస్తుంది, లేకపోతే ఇంకేదో అయితే అమ్మ దగ్గర దొరకాల్సిన ప్రేమ, నాన్న దగ్గర దొరకాల్సిన ప్రేమ, అక్కడ ఏదో మంచి సాంగ్లు వస్తాయి, ఫీల్ అవుతాయి. చాలా చిన్న విషయాలలో చిన్న గ్యాప్తో పిల్లలు టీనేజ్కి వచ్చినాక మనకు అందకుండా పోతున్నారు. కాబట్టి తల్లులారా పిల్లల మనసుకు దోచుకోండి, అంటే పిల్లలకు టైం ఇవ్వండి. వాళ్ళ ముచ్చట్లు ఏమన్నా చెప్పని అని చేదారా మాది ఇది చెప్పింది, కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ముచ్చట్లు వినండి, వాటి సలహాలు ఇవ్వండి, ఖచ్చితంగా టైం పెట్టండి. అదే టెక్నిక్. ఇంకొకటి, ఒక చిన్న నేను ఈ హాలిడేస్లో ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేసిన. ఇవాళ ఫోన్ ఇవ్వండి, ఏ పిల్లలు అన్నం తింటలేరండి. 5 years బిలో పిల్లలు అయితే ఫోన్ ముందర పెట్టాము, అన్నం తింటలేదు. మా మనవడు అంతే, అంటే మా అక్క కూతురు ఉన్నది, కొడుకు
నేను ఎన్నిసార్లు అమ్మాయికి చెప్పిన ఫోన్ ఇవ్వకు దివ్య, ఫోన్ ఇవ్వకు అంటే పిల్లి తింటలేడు వాడు. అడుపుండ తినాలి కదా కొడుకు. అరే ఎంత తింటే గంట తినేది, ఆ ఫోన్ పక్కన వాడి ఆకలైతే ఇంకొస్తాడు. వద్దు అంటే పిన్ని వాడు ఆకలి ఉంటాడు, పిన్ని వాడు సంకట్టుకొని ఉంటాడు, పిన్ని ఎన్ని మా సార్ కూడా చెప్పాడు దివ్య వాడు పిచ్చోడు అవుతాడు, సైకిక్ అవుతాడు, నరాలకి అసలే. ఈ హాలిడేస్లో 1 month వచ్చిండ్రు. ఈ 4 days 5 days నేను కొన్ని వీడియోస్ చూపించిన. ఫోన్ చూడడం వల్ల పిల్లలు ఎట్లా అవుతున్నారు, వాడు 4 years ఎట్లా అవుతున్నారు, ఏంది అట్లా మీకు అవుతున్నారు, ఎట్లా కొట్టుకుంటున్నారు అవన్నీ చూపించిన. అట్లా చూపించవద్దు నా కళ్ళు ఎట్లా అయితే అవుతున్నాయి అవన్నీ చూపించి వాడికి బయట తిప్పుకుంటా కథలు చెప్పుకుంటా వాడికి అన్నం తినిపిస్తే 4-5 days ఫోన్ అనే ముచ్చడం మర్చిపోయాడు. నిజంగా చెప్తున్నా నేను. వాళ్ళ అమ్మ సంతోషపడే, వాళ్ళ నాన్న సంతోషపడే, వాళ్ళ తాత వాళ్ళ నాన్నమ్మ వందరుగా గ్రేట్గా. అంటే కళ్ళను కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకొని కొంచెం మనం పిల్లల పట్ల కొద్దిగా టైం తీసుకుంటే ప్రతిదీ సక్సెస్ అవుతుందని నేను ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఇది ఒక సక్సెస్ స్టోరీ. మా మనవన్ని సక్సెస్ స్టోరీ. వాడు ఫోన్ ఇయ్యం అన్నం తినడు. కాబట్టి కొంచెం మీరు ప్రయత్నించండి, పిల్లల మనం దోచుకోవడానికి ఇచ్చేయండి. ఇంకోటి పిల్లలకు ఒక్కటి చెప్తున్నా, పిల్లలందరూ ప్లీజ్ మీకు అమ్మ నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం కదా, ఎత్తిపోతుంది అమ్మ అంటే ఇష్టం, నాన్న అంటే ఇష్టం. సో ఈ అమ్మ నాన్న కళలని అంటే మీరు ఇప్పుడు అమ్మ నాన్నకి గిఫ్ట్ ఏంటి చెప్పండి. ప్రేమ అంటే రోజు అమ్మాని ప్రేమలో ఇస్తారు, ముద్దు ముచ్చట్లు పెడతారు, అన్ని చేస్తారు, అయిపోతారు. ఆడికి అయిపోయిందా? సక్సెస్ మీరు ఒక సక్సెస్ఫుల్ లెజెండ్గా ఎదగాలి. అర్థమైందా పిల్లలు? మీరందరూ ఎదిగిన రోజు అది మీ అమ్మ నాన్నకు ఇచ్చే గిఫ్ట్. అర్థమైందా? విజయశ్రీ అనవసరం లేదు. బట్ చదువులో రాణిస్తారా, డాన్స్లో రాణిస్తారా, పాటలో రాణిస్తారా, బట్ మన ఒక స్టేజ్లో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఫలానా వాళ్ళ అమ్మాయి అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా, ఫలానా మెర్సీ కూతురు అని చెప్పే సమీక్ష వల్ల అమ్మ అంటే సమీక్షతోనే ఐడెంటిటీ రావాలి. అర్థమైందా? మీతోని మీ తల్లిదండ్రుల గుర్తింపు వచ్చే స్థాయికి మీరు ఎదగాలి. అర్థమైందా? అహర్నిశలు అమ్మ నాన్న కన్నబడిన కన్నీళ్లను కష్టాన్ని కడుపులో దాచుకొని మీకు మీకోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నారు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు. అర్థమైందా? సో కనబడేదంత రంగుల ప్రపంచం, అది కనబడే అన్ని వాస్తవాలు కాదు, నిజాలు నిక్కచ్చిగా వేరుగా ఉంటాయి. కాబట్టి కష్టపడండి, ఏమీ కాదు, చదువులో రాణించండి, కష్టపడండి, మీ గోల్స్ మీరు రీచ్ అవ్వండి. ఈ సమ్మర్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మీరంతా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నందుకు, దానికి సమీక్ష అకాడమీ మంచి ప్లానింగ్ చేసినందుకు మరొకసారి వారిని అభినందిస్తున్నా, పిల్లలందరినీ అభినందిస్తున్నా, తల్లిదండ్రులు కూడా అభినందిస్తూ ఒక సక్సెస్ఫుల్ మదర్గా కూడా నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే నా పిల్లలు, నా బాబు 4 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు స్కూల్కి పంపిస్తే స్కూల్లో చదువుకోలేదు మా బాబు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేస్తే అందరూ అట్లా ఉండేదన్నమాట. అట్లా ఉండడం వల్ల మాకు కొంచెం బాధ అవుతుంది. స్కూల్లో బాబులు చూసుకోవట్లేదు ఎలా చెప్పేసి అప్పుడు మేము యోగా క్లాస్కి బాగా వెళ్ళేవాళ్ళం. బెల్లంపల్లిలో ఇక్కడ మందమని ఇల్లంది క్లబ్లో యోగా క్లాసెస్ అవి జరిగాయి. అయితే బెల్లంపల్లిలోనే 3 మా పేరెంట్స్ టీచర్స్ టీచర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు మా బాబు అందరూ కలిపి ఒక 4 పిల్లల కోసం 4 పేరెంట్స్ని కలిసి మదర్స్ని కలిసి ఒక మాతృమందిర స్కూల్ అనేది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాము. అంటే దాంట్లో మొత్తం మన అభిమన్యు మెథడ్స్ దగ్గర నుంచి చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ప్లే స్కూల్ అంటే ఒక మదర్గా బిడ్డకి ఏ విధమైన విద్యను అందించాలనే టీచర్గా ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా నేను అక్కడ నేర్చుకున్నాను. అప్పటి నుండి మా బాబు ఇప్పటికి కూడా ఇప్పుడు మా బాబు జాబ్ చేస్తున్నాడు. అంటే మా బాబు ఎదిగిన విధానం కానీ వాడికి ప్రజెంట్ ఉన్న విధానం కానీ మా పిల్లల పద్ధతి కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా పిల్లలు తల్లిదండ్రులను బట్టి పిల్లలు ఉంటారనేది ఎంత వాస్తవమో సామాజికంగా కూడా వాళ్ళకి అన్ని తెలివితేటలు అందించగలగడం అనేది గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే నేను ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ నేను చేసింది. అంటే 24 hours నాన్ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు నా కొడుకు ఒక్కడు నన్ను ప్రతి చోటు ఇస్తాడు. మా పిల్లలు ఇద్దరే నన్ను తీసుకెళ్ళి ప్రతి చోట తర్వాత వాళ్ళిద్దరు 4-5 8 మంది ఉన్నారు వాళ్ళంతా స్టాఫ్. వాళ్ళందరూ వచ్చి మా బాబుని ప్రతి విషయంలో వాళ్ళు ఏంటంటే వాడు ఏం చేసిందో నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళకి ప్రతి క్షణం స్నాక్స్ వాళ్ళకి టీ కానీ టిఫిన్ కానీ వాళ్ళకి బిస్కెట్లు కానీ తర్వాత వాళ్ళు కూల్ డ్రింక్స్ కానీ వాళ్ళకి అన్ని టైంకు వాళ్ళతో పని చేయించుకోవాలంటే వాళ్ళని ఏ విధంగా చూసుకోవాలనేది ఒకటి ఆ మెథడ్లో వాళ్ళనంతా బాగా చూస్తున్నాడు. వాళ్ళ చివరిగా చెప్పిన విషయం ఏంటంటే అమ్మ నువ్వు ఒక బంగారం లాంటి కొడుకును కన్నావు,
అసలు చాలా గొప్పవాడమ్మ మీ బాబు చాలా గొప్పగా ఎదుర్కొంటాడు. ఈ బాబాని వాళ్ళు ఆశీర్వదించడం నాకు వాళ్ళు ఏ డబ్బులు అడగలేదు. అమ్మాయి ఎక్కడ డబ్బులు ఇవ్వాలని అని అడిగితే అమ్మ మాకు ఏ డబ్బులు వద్దమ్మా నీకు బంగారం అంటే కొడుకుని అన్నామన్నారు. అది నాకు చాలా సంతోషంగా వస్తుంది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే హాస్టల్లో వాళ్ళ హాస్టల్లో ఉన్నా కూడా హాస్టల్ కూడా మా కొడుకులు బంగారం అనేది పిలిచేవాళ్ళు. అసలు అది నేను తీసుకోవడానికి చాలా వీళ్ళు ఈ విధంగా ఎలా చూస్తున్నారు అంటే వాడు ఏదైతే సండే వచ్చినప్పుడు వాచ్మెన్కి ఫుడ్ పెట్టుకున్నారంటే వాడు తినేవాడంట. ఆ విషయము వాళ్ళు పెళ్లి తర్వాత వాళ్ళు చెప్తే నాకు చాలా గ్రేట్ అనిపించింది అనమాట. బాగా ఇప్పుడున్న రూమ్ దగ్గర వాచ్మెన్ ఉంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని ఫ్యామిలీకి అంతా బాగా చూసుకుంటాడు. అది చాలా ఇంకొకటి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పెళ్ళైతే మొత్తం భోజనాల దగ్గర మొత్తం వీడియో తీసుకులేదు. వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ మా ఇంట్లో వచ్చి కూడా చాలా బాగా మాకు హెల్ప్ చేశారని వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు కూడా మాకు తెలియదు. అది అన్నమాట పిల్లల నుంచి మనం గర్వపడాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఇలాంటివి. అంటే వాళ్ళు పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళని మనం గర్వించదగ్గ విషయాలుగా మన దానికి వస్తే తప్ప మనకు తెలియదు. అలాంటి పిల్లల నుంచి రావాలని మీరు కూడా అందరికీ ఈ విధంగా గర్వపడాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను భాగ్యలక్ష్మి అమ్మకు శంకరమ్మని ఎందుకు అట్లా పిలిచినా అంటే మా పిల్లలు కూడా అదే అలవాటు అయిపోయింది. భాగ్యమ్మ శంకరమ్మ మెసేజ్ తిన్నారో లేదు. మ్యామ్ ఒక టీచర్, తర్వాత ఒక లైఫ్ క్లబ్కి ప్రెసిడెంట్ అయినా కానీ తన సొంత ఖర్చులతో వాళ్ళకున్న స్కూల్ పిల్లలు దగ్గర వాళ్ళని తెచ్చుకొని ఆర్ట్, డ్యాన్స్, వాళ్ళకి ఏమొచ్చు, అసలు వాళ్ళకి ఇంకేం చేయాలి అని ఎప్పుడు టైం వస్తుంది. నాకు టైం వస్తుంది మేడం, టైం వస్తుంది. సో ఇలా నాకు అమ్మ కనెక్ట్ అయ్యారు. భాగ్యమ్మ ప్రపంచం అంతా తీసుకుంటే శ్రీ కళావేదికలు మొత్తం అందరినీ కళాశాలను రెడీ చేసుకుంటాం. ఎవరి దగ్గర ఏ టాలెంట్ ఉంది. సో అంటే ఒకరి ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యారు, కానీ వీళ్ళు కనెక్ట్ అయినట్టుగా నాకు అందుకే అమ్మ కోసం ఇచ్చేసి కరెక్టే కదన్నయ్య. సో ఒకరిని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి మనల్ని ఎవరు ప్రోత్సహించారంటే మనిషికి కావాల్సింది ప్రోత్సాహం, అదే ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజులలో చాలా తక్కువ, పక్కనే శత్రువులు తయారవుతున్నారు, పక్కనే చాలా బాగుంటారు. కానీ ఈ రోజుల్లో నాకు మా బ్లెస్ అమ్మ ఎంత సపోర్టు, మా జీనా అమ్మ నా బ్యాక్ బోన్ ఎట్లను, మా స్క్రీన్ ఎట్లను, అట్లనే ఈ అమ్మలతో పాటు దేవుడు ఇంకొక అన్నయ్య ఇచ్చేసి. సో ఇంతమంది ఉంటేనే నేను ఇలా ముందుకెళ్తున్నాను. సో ఎవరైనా సో ఈరోజు ఇంత టైం మీకు వేస్ట్ అయిందో లేకపోతే ఏమన్నా లేట్ అయిందో ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు, కానీ మేము అందరూ స్టార్ట్ చేసి పడేసిన కావచ్చు. మేబీ ఐ డోంట్ నో, సే సారీ. సో మా పిల్లలకి మీ మీద ఏంటి అనేది తెలియడం కోసం, అలాగే మా అకాడమీ నుంచి కొందరు మదర్స్ని ఎంచుకొని మేము ఈరోజు హానరబుల్ చేయాలనేసి వారి కోసం మా అమ్మకు కూడా ఒక అవార్డు ఇవ్వాలి కదా, తనకు కూడా నా తరఫున గుర్తుండాలి కదా అని మేము ఒకటి ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దానికోసమే సో నేను ఒక్కొక్కరిని ఇన్వైట్ చేస్తాను. సో భాగ్యమ్మ, శంకరమ్మ, అన్నయ్య మీరు హానర్ కూర్చోవాలి. అయినా Happy Mother's Day.
మేడం ఏమో డాన్సర్ అవ్వాలని. హ్యాపీ మదర్స్ డే అక్క.